نسعد بتشريف السيد كريم إبراهيم بالمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، وذلك أثناء هذه الحلقة الجديدة العامة الحضورية بعيد إجراءات الاحترازية التي بدأت في عام 2020. أود أن أشكر كل من عاون في إنجاز هذه الفعالية، وخاصة المعهد الفرنسي بالقاهرة لإتاحة فرصة إقامة هذا الحدث بالمعهد، وكذلك المعهد الدومينيكي والمعهد الفرنسي للدراسات الشرقيات. فإن حلقات السيمينارات الخاصة بميدان المريرة تتم بالتعاون مع العديد من المؤسسات، ومنها مركز دراسات الوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وهو يدعو اليوم السيد كريم إبراهيم اليوم، وأقدمه اليوم ونسعد بذلك لأن هناك العديد من الأسباب لدعوته اليوم. فهو مهندس ومدرب للهندسة، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة. كان كريم كذلك مؤسسا لمؤسسة تعمل على إعادة الأعمار، وهي مؤسسة تكوين، وقد شارك كذلك في العديد من البرامج البحثية مع الجامعة الأمريكية في واشنطن. وأعتقد أن هناك العديد هنا يعرفون هذا المشروع، وهو مسؤول كذلك عن برنامج إعادة إحياء آغا خان بحديقة الأزهر، وقد شهدنا ما نتج عن هذا المشروع منذ عدة سنوات. وعمله الأساسي وخاصة في مؤسسة تكوين أنهم مسؤولون عن العمل على العديد من عمليات الإعمار والتخطيط المعماري التشاركي، فلا تقوم بها وحدها، ويعمل كذلك على قضايا النوع وبعض القضايا الخاصة بالبنى التحتية. هل أضيف شيئا؟ أعتقد أن كريم سيتحدث بالتفصيل عن بعض الأمور من خلال عرضه التقديمي. سيتحدث معنا اليوم على أحد مشروعه، وهو برنامج كبير قامت به مؤسسة تكوين، وهي من منظور إعادة إحياء كامل وشامل للتراث الأصيل، ولذلك دعوناه اليوم. ويتسم هذا بالعناصر التي تتواجد في مدينة إسنا، ويرتكز على إظهار البعد الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الجانب التقني الذين اختفوا بعوامل الإهمال عبر سنوات عدة. يمكننا القول كذلك أن هناك اختلاف بين العمل الذي تقوم به تكوين والواقع على أرض إسنا، وهذا ما سنناقشه اليوم، لأن هذا المشروع يقوم بتحقيق أهدافه، وهذه الأهداف تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولذلك هم يحققون هذه الأهداف على أرض الواقع. ولذلك هذا العمل أو هذه المؤسسة التشاركية ستستكمل عملها في السنوات المقبلة. أعتقد أن من خلال عرضه التقديمي سيجذب انتباهنا حول المسائل والقضايا التراثية وكذلك الثقافية. أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر السيد كريم على قبوله الدعوة لحضور اليوم. وأود أن أحدد أمرا، إن التقديم
سيتم إعادتها باللغة الفرنسية وسيتم إتاحتها أونلاين خلال 10 أيام تقريبا. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme Madame Agnès vient de le dire, je m'appelle Karim Ibrahim, je suis urbaniste et architecte. Je remercie infiniment le CDH de l'Institut français de m'avoir invité pour participer dans les activités de l'IFAO et surtout à Midan Mounira. Je crois que pendant ces jours difficiles, il y a un événement. Ça, c'est un des événements les plus rares qui a pu avoir lieu ce jour-ci. J'espère que toutes les activités reviennent de nouveau à démarrer. L'association de Takwin a été fondée en 2009, fondée par un groupe de ceux qui pratiquent le développement, soit urbanisme, ou bien le développement local, qui travaille essentiellement par le partenariat. Et on travaille sur des projets qui focalisent nos regards sur les zones qui contiennent de patrimoine en partenariat avec les habitants de ces régions afin d'arriver à des activités durables pour développer ces régions en coopération avec ses habitants. Ce projet consiste essentiellement à commencer à apparaître en 2010. Donc il y a 10 ans qu'on a commencé ce projet et qui se développe au fur et à mesure. Ce projet concentre essentiellement sur la ville de Esna, cette ville qui se trouve au sud de Luxor. Et cette photo, j'aime toujours commencer avec cette photo. Ça représente l'introduction de la représentation, mais ça nous montre une idée à propos de la composition architecturale de la ville de Esna. Comme nous voyons, il y a le temple d'Oknoum au centre. Ça, c'est un temple gréco-romain construit en 180 avant Jésus-Christ. Et un minaret de 1000 ans, c'est le minaret de l'Amriya, et un groupe d'églises et un groupe énorme de maisons qui remontent au 19e et début du 20e siècle. Ça, c'est une composition assez rare dans les villes égyptiennes, et c'est ce que j'ai voulu travailler là-dessus pour améliorer l'environnement urbain autour de cette photo. Ce que nous avons commencé dans ce projet, c'est le partenariat avec l'USAID et un groupe d'institutions comme le ministère de Tourisme et le gouvernorat de Luxor et d'autres institutions. Cette composition est très importante pour nous puisque le taux de projet qu'on effectue nécessite la coopération entre différentes institutions pour le réaliser. Parler tout d'abord de la ville d'Esna et après je vais parler du projet. La ville d'Esna, comme je viens de le dire, est située à 60 km au sud de Luxor. Et elle appartenait au gouvernorat de Ena jusqu'à 2009. Et en 2009, il y a une décision présidentielle de la création du gouvernorat de Luxor. Avant, Luxor, c'était une ville spéciale, mais ça a été transformé en un gouvernorat en 2009. Et on a adhéré à cette ville, la ville de Armant au sud de Luxor et la ville de Esna. Mais Esna, ça c'est la partie la plus méridionale dans le gouvernorat de Luxor. Et cela a joué un impact énorme sur la ville de Esna. Donc ce petit gouvernorat peut réaliser un très grand progrès pour toutes les villes qui appartiennent. En 2010, comme je viens de le dire, nous avons commencé à travailler en tant que groupe sur la proposition de développement du centre-ville d'Esna. Mais quand on a commencé à visiter la ville et de parler avec les gens, soit les responsables, soit les habitants, soit les responsables d'archéologie, ils nous disaient toujours que le point d'importance, c'était toujours le temple de Esna dédié à une divinité égyptienne. C'est un temple gréco-romain pour le tourisme, mais ce n'est pas un point d'attraction pour le touriste. Puisque le plus important, c'est le pharaon. Mais tout le monde, soit sur le plan officiel ou local, il regardait uniquement le temple, tandis que la ville était négligée. Donc la pensée des gens était orientée toujours vers le temple pour le protéger. Mais si nous revenons un peu près vers l'histoire, Esna, de point de vue historique, était jusqu'au XXe siècle une ville d'importance primordiale. C'était un gouvernorat. Depuis l'époque pharaonique, c'était la capitale d'une province.
Donc, elle avait une importance primordiale, plus importante souvent que Luxor. Il y avait le tribunal jurisprudentiel de la région. Tandis que Luxor était juste un village. Et avec l'arrivée du XXe siècle, il y a un changement dans ce rôle joué par Esna, surtout avec l'apparition du tourisme. Avec la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, il y a eu beaucoup d'investissements qui s'orientent vers Luxor et le rôle de Esna a commencé à se détériorer. Esna a commencé à jouer un rôle dans le commerce avec le village de son entourage. Donc, elle représentait un service pour tout ce village puisqu'elle représentait le centre et la ville cosmopolite. Avec les années 70, il y a eu une autre renaissance puisqu'il y a eu des barrages qui ont été construits et avec l'arrivée des 70, il y a eu les bateaux hôtels qui font la croisière entre Luxor et Assouan. Ils s'arrêtaient à Esna pour 12h à 14h pour traverser l'écluse. C'est ce qui a créé une atmosphère de la création de certains services pour les présenter aux touristes. Donc ces touristes ne s'arrêtaient pas sur le bateau, c'est pourquoi ils descendaient pour visiter les bazars, visiter le temple, puisqu'ils n'avaient rien d'autre à faire. En 1997, le gouvernement égyptien a commencé à construire le nouveau barrage écluse d'Esna. C'est ce qui a permis aux bateaux de passer pendant 1 heure. Donc le nombre de touristes qui descendaient dans la ville a été diminué. Et c'est ce qui a joué un rôle néfaste sur la ville. C'est pourquoi on a fait une étude en 2010. C'était l'année la plus haute au niveau de tourisme en Égypte. C'est arrivé à 14 millions de touristes par an. Dans ce temps-là, le nombre de bateaux qui traversaient par Esna, c'était 350 bateaux par semaine. Ceux qui s'arrêtaient seulement, c'était uniquement 13. C'est-à-dire moins de 5% de toutes ces croisières s'arrêtent uniquement dans la ville. Et ça s'était arrêté parce qu'il y avait un zodiaque, ou bien les représentations des constellations célestes sur le plafond de ce temple se trouvent dans ce temple, et son équivalent se trouve dans le temple de Dendera, dont l'original se trouve dans le British Museum. Donc, ça c'est le seul exemple qui subsiste jusqu'à un jour dans un temple égyptien à Esna. C'est pourquoi les touristes s'arrêtaient pour le visiter. C'est ce qui a causé une détérioration dans l'économie de la ville qui comptait essentiellement sur le tourisme. Quand on a fait notre étude en 2010, nous avons découvert qu'il y avait une zone d'à peu près 25 fedans, c'est-à-dire 104 000 mètres carrés. Nous avons découvert que le nombre d'habitants dans 1000 bâtiments, 740 à peu près de familles. Les bâtiments habités, 400 bâtiments de 1000 bâtiments, c'est-à-dire une densité assez diminuée par rapport à la densité qui se trouve dans la ville. Mais il y a une détérioration qui touche tous les centres urbains en Égypte. À Krena, par exemple, il y avait beaucoup de bâtiments qui ont été détruits, beaucoup de cités dans la Haute-Égypte ont mené les habitants de quitter le centre-ville pour sortir dans les confins de ce centre-ville. Mais ce que nous avons découvert de cette diversification, qu'il y a une diversité culturelle énorme dont personne n'en parle. Tout le monde parle du temple uniquement, tandis qu'il y a d'autres choses comme le patrimoine copte, des métiers, d'artisanat, le patrimoine musulman. Il y a beaucoup de bâtiments qui avaient une valeur énorme du XXe et du XIXe siècle. Et ça a été dispersé dans chaque coin de la ville, mais personne n'en connaît rien. Et ce patrimoine a une importance puisque ceux qui connaissent l'importance de la ville, que la ville est importante parce qu'elle a connu énormément de persécutions pendant l'époque gréco-romaine, pendant la période romaine. Et pour l'époque musulmane, c'était un des sites les plus rares où on avait construit des minarets qui ont été construits par Badr el-Gamali de l'époque fatimide au cours du XIe siècle. Ça, c'est le minaret Al-Amri qui a été construit en 1080 de notre ère. Il était un des 5 minarets qui ont été construits en Égypte, 3 qui se trouvent à Assouan et un autre à Esna, et l'autre se trouve à Luxor.
C'était les premiers minarets utilisés comme minaret et comme guide. Donc le minaret utilisé pour appeler à la prière, le premier c'était celui de Esna. Donc c'était une sorte de tour pour surveiller et en même temps pour faire l'appel à la prière. Le bâtiment de la mosquée a été détruit pendant les années 60. Il n'en restait que ce minaret. Ce n'est pas seulement ces bâtiments qui sont importants, mais nous avons beaucoup de patrimoine dans les bâtiments qui est assez rare, différent de ce que se trouve au Caire. Et je vais vous dire pourquoi il est différent. Ce sont des exemples de ces bâtiments simples qui se trouvent dans la ville de Sna. Rien n'est enregistré, soit pour être protégé ou bien comme un monument. Le bâtiment de gauche, cette photo a été prise en 2010 et il a été démoli entièrement. Il en subsiste, il résiste encore des bâtiments pareils. Ça, c'est un bâtiment construit en 1867. C'est un autre bâtiment sur la corniche d'Esna qui avait une façade assez importante. Celui de gauche a été restauré, qui appartenait à une des familles les plus riches d'Esna. C'est un autre bâtiment qui se trouve dans la même rue. Ce bâtiment devait être démoli par le gouvernement. C'est un des exemples de bâtiments qui font face au danger. C'est un autre bâtiment. Il y a d'autres styles de bâtiments et d'architecture, comme celui de gauche, un peu moderne, comme le bâtiment de droite qui appartient au style Art déco. Et le plus important, c'est que la ville garde jusqu'à maintenant une vie assez primitive dans la vie des gens. Ça, c'est un modèle que vous pouvez voir dans n'importe quelle ruelle de Esna, qu'on ne peut jamais voir dans d'autres villes en Égypte. Ce métier joue un rôle surtout dans l'artisanat de la fabrication de djellaba, comme par exemple celui-là. Et ça rend service à beaucoup de villages de l'entourage de Esna. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce métier, et ça c'est le plus important d'Esna, qui garde jusqu'à maintenant une partie de son patrimoine d'artisanat. Notre projet de la découverte de patrimoine d'Esna, il essaye de répondre à certaines questions. Mais il peut s'appliquer sur beaucoup de villes, non seulement sur la Haute-Égypte, mais aussi dans le nord. Nous avons à Dessou, et Foua, et Akhmim, et Nagada, et Isna. Il y a beaucoup de villes égyptiennes de moyenne taille qui gardent jusqu'à maintenant beaucoup de patrimoine, mais qui est maltraité. La carte de gauche, ça c'est un modèle de carte touristique qui est distribué sur les touristes en Haute-Égypte. Si vous allez dans une bibliothèque pour chercher une carte touristique, ce que vous allez trouver, c'est ça. Toujours des temples. Ils s'intéressent simplement à des patrimoines pharaoniques, et c'est ce qui attire beaucoup le regard des touristes. Mais la question qui se pose, est-ce que nous avons une connaissance à propos des villes historiques en Haute-Égypte? Foua et Rachid et Rosette, ce sont des villes historiques qui sont enregistrées. Mais en Haute-Égypte, si on pose la question à des gens, personne ne connaît qu'il y a des villes historiques. Si on pose la question, est-ce qu'il y a une ville historique en Haute-Égypte qu'on peut visiter, ou est-ce qu'il y a des stratégies pour la protection de ces villes ou pas, il y a la réponse toujours non. Le grand problème, c'est la perception. Nous avons effectivement des villes, et ça c'est la photo de la ville d'Esna, fin de 20e siècle, début du 20e siècle. Ce que vous voyez au début, ça c'est la mosquée d'Al-Amri qui a été démolie, et après le temple, et ça c'est une ville historique d'excellence. Surtout la composition de ces bâtiments et tout ce qui est relatif à l'artisanat, c'est une ville forte. Ça c'est une région qui a une sorte d'indépendance depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui avait des relations commerciales assez fortes. Cette région faisait partie du système indien, de l'océan Indien. C'était un système qui s'étend de l'ouest vers l'ouest et qui arrivait jusqu'à l'Espagne et jusqu'à l'Empire ottoman et jusqu'à l'Afrique centrale au sud. Esna, c'était le portail de l'Égypte vers le sud, donc son commerce était relatif au Soudan
et avec Al-Qusayr pour coopérer avec le Yémen et Jeddah et l'Inde également. Tout ce commerce qui vient de ces pays venait à travers le portail de Esna. Ce modèle d'architecture se trouvait à Esna et arrivait jusqu'à Asyut uniquement. Ça ne s'étend plus au-delà de Asyut. Quand on a commencé le travail en 2010, il y avait un plan du gouvernement égyptien de faire un développement de toute la zone en élevant tous les bâtiments et remettre de nouveaux bâtiments qui entourent le temple et laisser uniquement le minaret. C'était un projet qui existait dans certains cercles du gouvernement égyptien d'enlever et de démolir tous les bâtiments afin de laisser apparaître le bâtiment. Mais malheureusement, ça démolit des couches de l'histoire de la ville et tue complètement la concurrence de la ville qui assure la diversité historique dans toutes les villes. Si on focalise dans le regard sur le temple uniquement dans la ville de Esna, elle ne peut jamais faire la concurrence avec le temple de Edfo ou de Karnak par exemple. Donc il n'y aura pas de concurrence entre ces grandes villes si on démolit tout ce qui entoure le temple de Esna. Il faut garder simplement la hiérarchie historique de la ville. Ce que nous avons pensé, c'est de chercher un autre modèle de tourisme qui ne concentre pas uniquement sur le temple. Premièrement, il faut améliorer la nature et de tourisme qui est orienté vers la ville. Il faut avoir un tourisme culturel qui vise et qui cible le site. Ce qui arrivait avant, les bateaux hôtels qui s'arrêtent près de la ville, ils prennent le ticket, ils ne vont pas au temple, ils visitent uniquement le temple, ils n'achètent rien du tout, ils ne font pas de visite, ils ne mangent pas dans la ville, il n'y a pas de lieu pour y voir quelque chose, il n'y a pas de relation avec les habitants de la région, donc il n'y a que la visite du temple. Et alors, nous avons essayé de détruire cette idée par notre projet. Deuxièmement, la raison... Il y avait une sorte d'arrêt de construire n'importe quel bâtiment autour de ce bâtiment, c'est-à-dire tous ces gens qui habitent dans cette zone de 107 000 mètres carrés étaient fort obligés de sortir en dehors de cette zone pour construire en dehors. Donc il fallait garder une sorte de balance entre les besoins des gens qui habitent dans la zone pour se développer et aussi assurer une connaissance aux gens afin qu'ils respectent leur temple. Le troisième point, c'est comment améliorer le facteur économique des habitants, parce que le modèle de tourisme qui se trouve dans cette ville prive les habitants locaux de profiter de ce tourisme. Il y a eu une étude, je ne me rappelle pas quand ça a été fait, à propos de l'Égypte, que 100 $ dépensés dans le tourisme en Égypte, 14 $ seulement qui restent en Égypte, tandis que le reste, ça va à l'étranger. Et il y a une mauvaise distribution de ces 14 en Égypte. S'il y a quelqu'un qui regarde les chances de travail qui sont créées à l'intérieur, il y a 90% qui sont orientés vers le transport touristique et non pas vers les habitants locaux. Donc, ce qui arrive aux habitants locaux, c'est un chiffre très limité. Donc, il ne faut pas focaliser le regard sur le nombre de touristes, mais il faut faire attention à cet impact joué sur les habitants locaux. Et ça, c'est une question que je crois l'État a commencé à travailler là-dessus, surtout avec l'arrivée du Dr Khaled El-Anani, comment améliorer la situation des habitants locaux et bien traiter les sites touristiques. L'autre idée essentielle, c'est pour que les gens puissent passer un certain temps dans cette ville, il faut travailler sur l'expérience de visiteur. C'est vrai, nous nous adressons aux touristes et aussi aux habitants de la ville, comment ils profitent de leur expérience dans le centre-ville d'Esna. Et pour qu'on puisse réaliser ça, il fallait premièrement avoir une perception de la valeur culturelle qui caractérise le site. Et ça, on a pu le réaliser puisqu'il y a énormément de monuments qui résistent encore dans la ville. Deuxièmement, il faut avoir une protection, soit pour les bâtiments visités
ou bien les rues et les ruelles, ainsi que les services présentés et fournis aux visiteurs. Il fallait assurer des informations et des moyens de communication pour passer l'information et l'importance culturelle de ces monuments visités. Parce que le taux d'information est assez limité. Donc il fallait travailler. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de commerce, des tribunaux jurisprudentiels. Il y a des gens qui écrivent à propos de l'agriculture, mais personne ne s'oriente vers le patrimoine de valeur dont je vous parle. À côté de ça, les services présentés aux gens à propos de fournir ces services, il n'y a presque rien qui se trouve dans la ville. Et pour en faire un progrès, il y a eu plusieurs objectifs. Le premier consiste à la protection de ces bâtiments qui existent déjà, et ça contient un groupe de bâtiments. Nous avons commencé à les restaurer. Le Wakala del Guida que vous voyez et qui donne directement sur le temple, ça c'est l'escalier qui mène au temple de Isna. Il y a une différence à propos de la fondation une divergence à propos de la fondation de ce Wakala, 1792 à peu près. Mais ce que nous connaissons, que ça c'est un Wakala qui a été fondé pendant le XVIIIe siècle, qui se trouve dans un lieu stratégique qui donne sur une rue commerciale et qui donne sur le temple, dans un endroit au centre-ville d'Esna. Et nous avons eu le plaisir d'avoir une documentation pour ce Wakala depuis 1967. Ça a été fait dans cette période. Ça, c'est la seule documentation qui a été faite, qu'on peut avoir recours pour découvrir l'histoire de cette période. Il y a eu un papier de recherche en 1968 à laquelle nous avons eu recours pour pouvoir restaurer ce Wakala. Ça, c'est l'aspect de la façade de Wakala en 2010 à droite et 2014 à gauche. Et l'entrée de ce Wakala est assez originale, qui se trouvait à Asiout et à Esna et dans beaucoup de villes en Égypte. La façade était presque détachée du corps du bâtiment, comme vous le voyez. Et ça a été fissuré, presque le bâtiment faillit tomber. C'était presque deux moitiés du bâtiment. Il y avait beaucoup d'effondrements dans beaucoup de parties dans le bâtiment. C'est pourquoi on a dû documenter tout le corps du Wakala. Ça, ce sont des motifs qui ont été utilisés dans la construction et la décoration. Nous avons fait une étude sur la façade et sur tous les éléments décoratifs et nous avons commencé la restauration. C'était en juillet 2018, c'est-à-dire il y a 2 ans qu'on a commencé la restauration. Pendant la restauration, nous avons eu recours à des ouvriers qui viennent de la région. Nous les formons et nous commençons à les utiliser pour la restauration. Parmi les éléments d'importance dans le Wakala et à Isna en général, il n'y avait pas de pierre dans cette région. On utilisait toujours les briques cuites et crues et ils comptaient sur le bois et l'usage du bois pour soutenir le bâtiment. Ça, c'est une des colonnes utilisées dans la Wakala qui a été construite entièrement en briques crues. Mais les colonnes uniquement ont été construites avec les briques cuites et le mélange de bois. Et c'était simplement un moyen pour rendre élastique la colonne pour faire face au séisme. De ta manière, le bâtiment ne s'enfondra jamais. Tous les bâtiments à Esna sont déclinés un petit peu puisqu'ils étaient construits sur un sol de terre qui bouge un petit peu. Et je vais vous montrer quelques exemples plus tard. Ça, c'est la façade après le début du travail dans la restauration. Vous pouvez voir maintenant l'apparition des étoiles qui décorent la façade, qui ont commencé à apparaître après le début du travail. Il y a un autre aspect d'importance, ce n'est pas uniquement la restauration qui est important, mais nous travaillons sur la réutilisation et la réutilisation de ce Wakala pour devenir un centre d'accueil pour recevoir des visiteurs. Nous travaillons sur tous les services commerciaux qui se trouvent autour de Wakala. Nous faisons la restauration de tous les magasins qui se trouvent autour du Wakala pour qu'il soit harmonieux avec le bâtiment de monument. Le deuxième élément et composant
de développement urbain, c'est le marché d'important, c'est le marché de Qaysariya. Et le mot Qaysariya, ça vient de César, ou bien de ces bâtiments qui ont été faits pendant l'époque romaine. Nous voyons que certaines villes et certains bâtiments sont très très importants dans les villes, soit à Gaza ou à Bahreïn, ou dans beaucoup de villes en Égypte. Chaque ville possède une Qaysariya. Ce sont des ruelles couvertes par une toiture. C'est à peu près comme le Khayyamiyya au centre-ville du Caire. Mais le plus important Qaysariya qui se trouve en Égypte se trouve à Siout, qui est meilleur que celle qui se trouve à Esna. Le Qaysariya de Esna, c'est un de ces modèles de Qaysariya qui remonte au 19e siècle et qui a été construite entièrement de briques crues. Et ça, c'est la documentation de cette Qaysariya. Et nous avons fait ça pour comprendre la relation de ce Qaysariya avec les bâtiments qui l'entourent, surtout les échoppes et les maisons qui se trouvent derrière. Et le Wakala qui se trouvait ici a été démoli par le ministère de Waqf entièrement. Et ça, c'est le reste simplement de ce Qaysariya qui s'étend à peu près 1 kilomètre. Nous avons pris uniquement 300 mètres. Il y avait un problème que toute la toiture était en effondrement. C'est pourquoi on a commencé à travailler avec le gouvernorat pour essayer d'enlever les câbles d'électricité pour les encastrer dans le sol. Et on a commencé à travailler dans les parties générales de la rue. Et nous avons découvert qu'il y a un système que les commerçants qui travaillent dans cette ruelle, ils vont investir uniquement dans leurs échoppes. C'est pourquoi il y avait une sorte de complémentarité entre le gouvernorat et nous, en tant que projet, et les propriétaires de ces échoppes. Tout le monde s'entraide pour achever le projet. Il y avait une quarantaine d'échoppes, de 114 échoppes qui ont été en fonction. Le problème, c'était énorme. On ne comptait pas essentiellement sur le problème technique. À cause de l'entassement de ces déchets qui se trouvent au-dessus de la toiture, on a dû développer tout l'endroit. Ce sont des photos avant le début du projet. Les murs du haut ont été détachés. C'était facile qu'elles s'enfondent. C'est pourquoi on a soutenu tous ces bâtiments. Et ça, c'est la photo récente après la restauration. Tout le marché a été développé, la toiture a été améliorée et il y a eu un calligraphe qui est venu pour décorer les façades de ces échoppes et ça devient maintenant un point d'attraction pour les visiteurs. Ça, c'est un marché pour les habitants de la ville et non pas pour les touristes. Et les bazars se trouvent dans un autre endroit. Mais par notre travail dans cette zone, on a voulu envoyer un message à tous ceux qui travaillent dans le tourisme, parce que si le tourisme vient dans cette zone, elles vont enrichir la ville, et c'est ce qui peut aider au développement pour tous les habitants de la localité, et c'est ce qui améliore les lieux. Et ça, c'est le paysage de l'entrée de ce marché qui va être inauguré prochainement. Le monument le plus important, l'impact le plus important, c'est de calculer et de faire une évaluation de l'impact de ce projet sur les habitants. Après avoir développé ces 114 échoppes, c'est quoi la participation des propriétaires des échoppes et aussi du gouvernement? Il y avait des gens qui ont fait d'empiètement, qui ont été enlevés volontairement par les agresseurs. Il y avait des investisseurs qui sont revenus pour investir de nouveau dans ce marché. Donc, une sorte de développement qui a eu lieu dans l'occupation de lieux. Donc, à la place d'avoir 63 échoppes, nous sommes arrivés à 114 échoppes qui sont actuellement utilisées. Un autre composant important pour nous, c'est relatif au développement de la ville, c'est de concentrer sur la restauration de façades d'une vingtaine de bâtiments qui se trouvent sur la carte devant vous. Nous avons développé
et améliorer ses façades, puisque les bâtiments qui ont été destinés à être démolis ont été restaurés. Si on les restaure, ils peuvent représenter un point d'attraction, de visite, et également pour la réutilisation, pour faire des projets, soit pour le service des habitants locaux ou bien pour le tourisme. Ça, c'est un des bâtiments qui donne sur le temple. Ce bâtiment, dans le balcon de 3e étage, était démoli en 2010, entre 2010 et 2014. Ça a été détérioré. Le bâtiment a été construit en 1920. Et à propos de son contrat de propriété, nous avons connu la date de la fondation et après la restauration, ça devient comme vous voyez. Et ça, c'est la couleur d'origine du bâtiment, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on change la couleur du bâtiment. Même le ministre, ils ont cru qu'on change la couleur du bâtiment, mais en réalité, c'était la couleur d'origine. Toute la ville a été bien colorée comme vous voyez, mais avec la poussière et le maltraitement de bâtiments, ça change. Donc le bâtiment, après sa restauration, ça devient un point d'attraction. Ça, ce bâtiment qui a été construit en 1937 et qui donne sur le Qaïsaria. Et ça, c'est après sa restauration. Et nous avons nettoyé le bois et recoloré les façades de la même couleur d'origine. Et ça, c'est le même style du travail de notre association. Ça, c'est un autre modèle qui se trouve d'ampleur dans la ville d'Esna, un bâtiment de logement qui se compose d'une seule chambre avec un escalier. Il y a beaucoup de maisons. C'est là où on trouve beaucoup de travail du bois et on trouve l'impact de ce changement qui a touché ce bâtiment. Ça, c'est une entrée d'un bâtiment qui a été construit en 1870. Il y a beaucoup de bâtiments qui appartiennent à la même catégorie et qui n'étaient jamais restaurés. Et comme vous voyez, le travail du bois qui caractérise ces bâtiments, tous ces architraves sont remplis de poèmes qu'on appelle les calculs de lettres. Donc, c'est une sorte de code. À travers le déchiffrement de ces lettres, on peut arriver à la date de la fondation. C'est un bâtiment qui n'est pas du tout enregistré. Il y a beaucoup de modèles de ces bâtiments qui n'étaient jamais enregistrés. L'idée que nous avons eue, c'est de former toujours des restaurateurs et des constructeurs qui appartiennent à la même ville. Donc, nous essayons d'améliorer la qualité de travail de ces ouvriers. Ça, c'est une sorte d'investissement dans l'homme et les ressources humaines afin qu'ils puissent assumer ce travail. Le deuxième objectif pour nous, ce n'est pas travailler uniquement sur la restauration du bâtiment, mais comment faire la bonne gestion de ces bâtiments après la restauration. Nous travaillons beaucoup et directement avec le ministère d'Archéologie pour régler la question et la bonne gestion de la réutilisation de Wakala d'Al-Giddawa. Et nous avons réalisé un très grand progrès. Après 4 ans, nous avons annulé les propositions de démolition de certains bâtiments et nous sommes arrivés à produire des décisions pour protéger ces monuments. Et il fallait simplement prendre du contact direct avec les responsables d'archéologie. Ce sont des gens compréhensifs qui présentent toutes sortes d'aides, mais il faut toujours avoir le contact pour échanger les avis, pour qu'ils possèdent une idée à propos de notre vision et comment diriger et faire la bonne gestion de ces bâtiments. Donc nous avons fait un registre de tous ces bâtiments de qualité dans la zone que je vous ai parlé de laquelle avant, pour les préparer à être enregistrés comme bâtiments de caractère spécial. Le troisième point qui consiste à la communication pour créer une sorte de définition de patrimoine de la ville pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'était un des facteurs les plus difficiles que nous avons travaillé là-dessus. Donc, il fallait simplement avoir une bonne expérience et compter sur les ressources d'origine qui ont été écrites à propos de la ville de Esna. Il y avait un patrimoine oral et d'autres écrits. Il y avait des voyageurs qui ont écrit à propos de la ville. Donc, il fallait simplement avoir un mariage entre toutes ces sources pour arriver à produire une sorte de film pour présenter ce patrimoine de points de vue différents pour changer la vision à propos de cette ville. D'autre part, nous avons pris en photo tout le patrimoine de la ville et nous avons
organisé plusieurs activités de photographes professionnels pour qu'ils viennent prendre des photos de la ville. Et nous avons pris ces photos pour en faire d'expositions et on les a présentées comme cadeau pour le service d'antiquité, le gouvernorat, le conseil administratif de la ville. Tout le monde posait la question, est-ce que ça se trouve à Esna ou bien ce sont des bâtiments qui se trouvent au Caire et nous ne connaissons pas. Mais effectivement, c'était l'impact sur les habitants de la ville. Toute l'entrée de la ville d'Esna est pleine de ces photos à propos de la ville. C'était un moyen très simple qui a changé l'idée dans la tête des responsables de la ville. On essaye de dire simplement que la ville d'Esna n'est pas uniquement un temple, mais c'est un patrimoine qui devait être protégé. Ça, c'est un des bâtiments qui a été habité dans la ville d'Esna. C'est un reposoir qui se trouve au nord de la ville d'Esna, et ça fait partie de l'histoire agricole de la ville. Il y avait un complexe qui s'appelle Al-Matana, c'est là où se trouvent deux reposoirs qui ont été construits par le Khedive Taoufik, avec un groupe de bâtiments et des stations d'irrigation qui rendaient service au terrain qui appartient à la cour royale. Il y avait des terrains cultivés par les Mangs ainsi que les dattiers de Barhi qui ont été cultivés pour la première fois dans cet endroit. Donc c'était un lieu d'expérimentation agricole. Donc ces reposoirs sont abandonnés. Il y a un seul qui est utilisé jusqu'à maintenant pour l'urbanisation des zones désertiques. Tandis que ces bâtiments sont abandonnés complètement. Ils donnent sur le Nil, mais ils sont abandonnés. Ça, c'est le reposoir du roi Farouk au nord de la ville de Esna qui a été fondé pendant le 19e siècle. Et ce reposoir contient jusqu'à maintenant sa fourniture complète, presque intacte. Et ce sont des monuments qui sont enregistrés comme monuments, mais personne ne connaît qu'elles existent. Le barrage de Esna, c'était un événement architectural d'importance qui est à visiter également à Esna. Il y a aussi les habitants de Esna que nous trouvons un des éléments les plus importants qui se caractérise de caractère assez spécial. Donc c'est une photo prise récemment, c'est pas ancien du tout. Donc il fallait simplement documenter tout ça. Autre chose que nous devons documenter, nous avons documenté une vingtaine de bâtiments. Et ça, c'est un des éléments qui va être complété plus tard. Mais l'idée que nous avons gardée, c'est de choisir le groupe de bâtiments qui appartiennent à différents styles d'architecture. Si ces bâtiments vont être dominés, on peut garder en mémoire ces bâtiments. Donc, nous avons un monographe sur chaque bâtiment où il y a la documentation architecturale, sa relation avec la famille qui habitait, et aussi sa relation avec les bâtiments d'entourage. Donc c'était une sorte d'histoire sociale qui a été intimement liée à l'histoire sociale de la ville. Donc il y avait des familles très riches qui habitaient dans cette ville et dont l'histoire est intimement liée à l'histoire de l'Égypte, comme la famille de Hussein, la famille de Shanqir, Ayabour Geila, qui ont joué un rôle très important, un rôle économique et social dans l'histoire de l'Égypte et qui habitaient dans cette ville. Mais cette histoire n'est pas du tout documentée. Également, nous avons envoyé à des dessinateurs des sketchs pour des éléments qui appartiennent à la ville, pour les dessiner et pour devenir une image de marque pour la ville, pour la caractériser d'autres villes de l'Égypte. Un autre facteur, c'est de créer une sorte d'identité visuelle pour la ville. La plupart des touristes ne trouvent rien à acheter pour exprimer la ville de Esna. Ce qu'ils trouvent là-bas, ce sont des statues de Toutankhamon qui ont été faites en Chine et qu'ils peuvent trouver à Luxor et à n'importe quelle autre ville. C'est pourquoi ils refusent d'acheter. C'est pourquoi nous avons créé ces éléments pour développer des produits spécifiques pour la ville de Esna qu'on peut présenter et offrir à acheter pour les visiteurs. Nous avons produit une carte moderne de la ville de Esna qui montre la différence. C'est uniquement le temple qui se trouve au centre qui était connu avant, tandis que tous les détails qui se trouvent à droite, par exemple, n'étaient pas du tout connus. Personne ne connaissait que ça existe avant, ou bien connaissait son histoire. Et nous avons commencé à travailler à un autre élément à propos de médias digital pour créer un contenu relatif à la ville de Esna.
Donc il n'y avait pas de signe qui indique quelque chose sur la ville de Esna, mais nous avons créé tous ces points d'attraction sur la carte géographique de la ville de Esna pour que les gens puissent s'adresser à ces éléments. Le temple de Esna, c'était la seule chose qui a été connue. Mais maintenant, tout le monument et les architectures dont je vous ai parlé ont été placés sur la carte de Esna. Si vous faites par exemple un scan de ce code, vous pouvez arriver directement sur tous les monuments de la ville de Esna pour en acquérir des informations à propos de cette ville. Donc nous avons compté essentiellement sur le côté végétal de la ville de Esna. Donc nous n'avons rien créé de zéro, mais nous avons développé et amélioré ce qui existait déjà. Et ça, ce qui a guidé à créer une sorte de tourisme assez limité pour la ville, non pas uniquement pour le temple. Il y a eu des touristes qui ont commencé à visiter certains monuments en compagnie des tour opérateurs dans la ville. Le quatrième objectif, c'est relatif à la participation de la société et comment améliorer le revenu par plusieurs initiatives. Une partie, et ça c'est essentiel, et ça c'est le grand défi, il faut que les gens comprennent que ce qu'ils possèdent, ça a une valeur assez importante, et ça, ce qui peut créer une situation différente de ce qu'ils possèdent. Nous avons fait un groupe d'activités, comme cette exposition dans la rue, pour exposer les sketchs et les photos, et la question qui se posait toujours, est-ce que ces monuments se trouvent à Esna ou pas? Ce sont les habitants locaux qui le disent. Donc c'était important que les gens comprennent que la ville ne consiste uniquement pas sur le temple, mais ils ont un autre patrimoine qu'il faut respecter et connaître. Et donc d'autres initiatives ont été créées pour améliorer le traitement de ces patrimoines. Et nous avons commencé à faire des petits voyages avec les enfants, avec 60 écoles dans la ville de Esna et la ville de Luxor. Donc ce sont les habitants d'Esna qui essayent toujours de visiter la ville de Luxor, mais nous avons maintenant des initiatives des étudiants de Luxor qui cherchent à visiter la ville de Esna. Ce que vous voyez, ça c'est le chef de conseil administratif de la ville de Esna qui nous accompagne dans une visite avec le chef de la police de tourisme qui nous aide pour présenter l'aide à ces événements. Donc il présente toutes sortes d'aides pour nous aider. D'autre part, nous essayons d'améliorer l'artisanat dans la ville. Ça, c'est un atelier qui a été fait pour la sculpture du bois, en coopération avec Al-Jamil au Caire. Nous avons travaillé avec un groupe de jeunes et aussi de jeunes filles, surtout dans la sculpture du bois qui intéressait les filles. Et ça, c'était un métier qui se trouvait dans la ville de Esna et qui a disparu presque. Et on en témoigne toutes les décorations de ces façades. Et il y a presque plus personne qui travaille dans ce métier aujourd'hui à Esna. C'est pourquoi on a commencé à retravailler dans ce projet et nous essayons de rétablir le métier dans la ville. Dans une autre phase, nous avons essayé, nous avons travaillé sur la compression d'huile. L'huile dans la ville de Esna, c'était très important, surtout dans les actes cultuels à l'époque pharaonique et à l'époque gréco-romaine, et a continué comme un moyen commercial relatif à l'économie agricole de la ville. Donc il y avait plus de 35 presses à huile dont il en subsiste uniquement une seule presse à huile. Et ça c'est le seul qui fonctionne jusqu'à maintenant avec toute capacité. Aujourd'hui c'est disponible pour la visite et non pas seulement pour la production. L'autre qui se trouve à Kous, c'est pour la production et c'est meilleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de presses à huile, mais c'est électrique et mécanique. Ça, c'est un des monuments les plus importants dans la ville que nous avons pu restaurer. Et nous avons nettoyé la machine et développé la toiture. Et toute la machine fonctionne bien pour la visiter. Et ça va fonctionner également pour la production d'huile. C'est M. Bakour qui s'occupe de sa presse à huile. Et ça, c'est le paysage de l'entrée de sa presse à huile qui a été complètement restaurée. Donc nous avons nettoyé la machine et restauré le bâtiment pour qu'il puisse fonctionner effectivement. Un autre métier et artisanat qui est le tissage. Il y en a 3 tissus qui caractérisent la ville d'Esna. Nous avons commencé à travailler avec
ce métier et ceux qui travaillent dans le métier et nous avons ramené les filles pour travailler dans les tissages également, pour améliorer le métier. Et nous avons essayé de enraciner ce métier dans la ville. Et finalement, il y a un autre artisanat qui consiste à la fabrication de feuilles de palmier qui se trouve au nord de Esna, surtout dans les villages de migration nubienne, et les femmes nubiennes qui s'occupent de ce métier. Jusqu'à maintenant, le projet a commencé à la fin de 2016 et jusqu'à 2019. Donc, dans ce que vous avez vu, ça a été réalisé pendant 2017 jusqu'à maintenant et nous continuons notre travail dans le projet. Mais c'est simplement, c'est une évaluation de toutes les activités que nous avons effectuées et son impact sur la ville. Nous avons essayé de changer la vision à propos de la ville d'Esna, de l'orienter de la part du temple pour orienter le regard vers toute la ville. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés de la promulgation de certaines décisions administratives pour nous aider afin de développer l'état actuel. Nous avons incité à l'arrivée de certains investissements pour venir s'investir dans la ville et nous travaillons à développer l'investissement dans la ville. Et nous avons attiré un groupe de tour opérateurs pour qu'ils mettent comme point d'attraction la ville d'Esna sur leur programme. Sur le plan environnemental, nous croyons que l'introduction à la protection de la ville, ça ne consistait pas à la démolition de l'ancien et à la construction de nouveau, mais nous comptons sur la restauration et la réutilisation de ce qui est disponible afin de développer le disponible. Comment utiliser les matériaux écologiques qui ont été utilisés dans le bâtiment? Nous avons utilisé 68% dans la construction, c'est des briques crues qui ont été rebattues pour être réutilisées dans la construction et la restauration de ces bâtiments qui existent. Comment réutiliser le bois existant déjà? Donc, on essaye de réutiliser les matériaux écologiques qui ont été utilisés dans la construction pour la restauration. Si nous parlons des revenus économiques, nous avons fait jusqu'à maintenant 31 jours de travail. Il y a eu 200 artisans de la ville qui ont travaillé avec nous, en comptant essentiellement sur les techniques des 50% dans la restauration, dont les revenus sont orientés vers les artisans. Donc ça compte essentiellement sur la création d'offres d'emploi pour les habitants de la ville. Nous avons travaillé avec 2200 étudiants pour découvrir la ville et une centaine d'artisans qui sont venus pour travailler avec nous et un groupe de guides qui travaillent pour guider les gens, pour visiter la ville, pour guider les locaux et qui ont développé un programme pour les visites des étudiants orientés vers les sites d'attraction de la ville. C'est ce qui a réalisé une sorte de changement de la ville et de tourisme de la ville. Ce sont des chiffres que nous avons pris des tickets de visite des temples en Haute-Égypte. Ça, c'est le temple du Karnak et après le temple, la vallée des rois, le temple d'Hatshepsut, Edfo et Komambo et Esna et après Abu Simbel. Esna, pendant la période de 2017 jusqu'à 2018, a réalisé un très grand nombre de visiteurs. Et ça, c'est le plus grand nombre de visiteurs qui a visité un site archéologique en toute l'Égypte. Donc, nous avons réalisé une augmentation du nombre de visiteurs dans la ville de l'Esna. Mais ce n'est pas simplement notre objectif. Si vous voyez la moyenne de visites de la vallée des rois, le plus important que le nombre de touristes qui visitent, c'est 50 000 touristes, mais ceux qui visitent Esna, c'est 200 à peu près. Donc, il y a un potentiel de tourisme, c'est d'arriver aux 4 fois plus la visite du site. C'est pourquoi nous voyons que le projet ne focalise pas le regard sur le tourisme, mais aussi de créer une nouvelle expérience à comment traiter la ville entièrement.
Comme je déjà mentionné, nous allons continuer dans notre projet jusqu'à 2024 et dans la phase prochaine, nous allons travailler sur ce plan que vous voyez en coopération avec les habitants, le gouvernement, les responsables, comment protéger tout ce qui existe et améliorer les services fournis. Et à la place de démolir les bâtiments, nous avons proposé de garder toujours les bazars, mais de libérer l'allée pour créer de nouvelles chances économiques, tout en gardant toujours les habitants de la ville sur leur place. Et j'espère continuer ce travail dans la phase qui arrive. Je vous remercie infiniment. Ça, c'est un hashtag. Nous avons fait une page Facebook pour la ville de Esna et ses monuments. Ceux qui veulent visiter, vous allez la trouver facilement. Et ça, nous sommes arrivés à 2050 followers jusqu'à maintenant. Et l'interaction, ça vient des habitants de la ville simplement, mais il n'y a pas de touristes. Mais les gens essaient de redécouvrir leur ville et la compétence de leur ville. Merci.